समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सची राउतरायकर यही मला कई गल्पटी पढ़ा जाऊे जोटा कि मशाणीर फूल और अन्य गल्प संकलन में स्थानित। तो चलतु ए गल्पटी कौन अच्छी आम देखा। मला कई गल्पटी गल्पटी को शेष पर्यंत देखिए ना तो जानी गल्पटी बुझी हम ना शेष पर्यटन न देखिले शेष पर्यटन देखिए निहाती भल लगे। उदी उदिया द्विपहर छाई छाई खरा पवन रे गछ वृक्ष नटी पतर कंटा अरमा सबू आलिजा होई आउजी पड़िछंती। बुदुबुदिया टांगी भूईर बुकु बिदारी बहु दूररू भासी आसुछि गोटिए बण काप्तार कांदणा। तंटिकटा झर पाखरे गोटिए आंब गछ मूलरे बसी लोचना खंडे टीण बड़े बाड़े बाड़े चढ़ई उड़ौछि। आगरे पाचिला खेत हलदिया धान गछ उपरे पहरी पहरी खेलुछि मुकुला पवनर ढेउ। से हातरे धरिछि गोटिए तालपत्र छता सेथिरे खोसा होइछि खंडे भदभदलिया पक्षी आउ झुलुछि खंडे धुड़ुका सूता। मझिरे मझिरे लोचना धुड़ुका बजई बजई गीत गाउछि। उड़ीगला गेंडालिया झाड़ीदेला पर तू छाड़िलु बापा भाई मु छाड़िली घर। साबास बेस बेस लो गोटिए आंब पारिदेबू। लोचना गीत बंद करी चमकी पड़िला। पछकू फेरी चाहिला कंसा खंडे धड़ी सुंदरी छिड़ा होइछि। किए सुंदरी किलो एते बेले कुआड़े म बा लगी भात नहीं जाउथिल जे फेरुछि गोटिए आंब पारिदेबू तू। सुंदरी खंडे चिरा लुगा गंठेई पिंधिथिला। मुंडरे अलरा सलरा नुखुरा बालगुड़ाक पणत फटेई बाहरी आसी छुरु छुरु होई एणे तेणे उड़ुथिला। बेकर काईचमालीटा पोती होई जाइथिला सेही मुकुला बालगुड़ाक भितरे। लोचना टिकिए टाहुली करिबा लागी उपरकू हाथ दीटा बढ़ेई कहिला काई मो हाथ कौन आंब गछ को पाउछि। मला मरद पिला तू गछ चढ़ी जानी नाऊ। बारे काई गुड़ाक मो देह मुंड पुला पुला करी छुणी पकाइबे। लोचना को हैरान करबा लगी सुंदरीर मन बलिला नाई। से टिके भाभी भाभी गोटे बुद्धि काढ़ी कहिला एते कथा पड़िछि किया जे गोटाए फोपड़ छाड़ू नाहू। से गोटिए सुखिला आंब बाहुंगा साउंटी आनिला। लोचना लाख करी फोपड़ छाड़िला। एका थरके पुंजाए कि पांचुटा आंब दुलदाल होई छड़ी पड़िला तले। गछ उपरू बणी चढ़ई गुड़ाक किचिरी मिचिरी शब्द करी फर किना उड़ीगले। सुंदरी गोटे कंचा आंब हातरे दांतरे चोबऊ चोबऊ मुह आंबेला करी कहिला ए गुड़ाक जम्मा स्वाद नाई। मांकड़ खिया बंध उपरे जेउ कंचा खाई कदलिया आंब अछि से गछ आंब भारी भल। सेथिरु फाळे आंब हेले कंसाए पखाळ तेंडी चा होई जीव परा। लोचना सुंदरी कथार उद्देश्य बुझिला मात्र ताको उत्साह देबा पाई तार साहस हेला नाही। से जाने मांकड़ खिया सेठारु प्राय बाट दूर जीवा आसिबाकू नितांत कम रे घड़िए लागिजिब। इयाड़े तार सान्ते गुड़ाखू घसी घसी इलागे बिल आड़िकी मुह हाथ धोई आसिबे। से कथाटाकू बाँरेई दे कहिला काली सकाळे सहळ सहळ आसिले मांकड़ खियारू आंब पारिदेबी। सुंदरी हाँ भरी आंब खाई खाईका सेठारू हली हली बाहरी गला। लोचना पुणी टीण बाड़े चढ़ई घौड़िला हो।
ନୀତି ନୀତି ଲୋଚନାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀର କିଛି ନା କିଛି ଫରମାସ ତୋଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଦିନ ନଟରା ଗୁଞ୍ଜର ପୋକର ଧରିଦେବା ପାଇଁ ବରାଦ ଆସେ ତ କେଉଁଦିନ କୋଇଲିଖିଆ ସୂତାରେ ଫାସ କରି ବାହ୍ମୁଣିଆ ବେଙ୍ଗ ଧରିବା ଲାଗି ଫରମାସ ଆସେ। ଲୋଚନା ଖାଉନ୍ଦ ଘରର କାମ ପାଇଟି ଫାଙ୍କାରେ ଯେତେ ଦୂର ପାରେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ବରାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ। ଲୋଚନା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ସାହି ପଡ଼ିଶା ରୋଜ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ, ମୁରୁକି ହସା, ପୁଣି ରୁଷା କଛା, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି। ତଥାପି ଏହି ସ୍ନେହର ଅତ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଦିହେଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସି 14 ଆଉ 11 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେଣି। ତହିଁ ଆରଦିନ ବଢ଼ି ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରୀ କାଇଁଚ ତୋଳି ବଇଁଚି କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅପନି ଆଉ ସେରେତିଙ୍କୁ ଧରି ନଟାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଉପରେ ବସି ଚଉକିଦାର ଜୋମିତ ଖାଁ ଗାଞ୍ଜାଟା କୂଳ ଛାଡ଼ି ଡାକ ପକାଇଛି, ଚ-କ-ଧ-ର-ର-ଖ। ଲୋଚନା ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆ ବିଲ ଜଗିବାର ପାଳି। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଚାଉଳ ଭଜା ପୂରେଇ ବିଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ନ ଯାଉଣୁ ଗୋଟିଏ ପିରିକ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ପକାଇ ଗୋଇଠିଟା ତାର ଲହୁଲିଆଣ ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉଠିଥିଲା ସେ ଆଜି ଜାଣେ ନାହିଁ। ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦିଅଁ ଉଠିଲେଣି। ଗୋଟେ ନାଲି ଟହ ଟହ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆକାଶ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋଚନା ଜିଭଟାକୁ ଛେଲି ପକାଇ ଅଣ୍ଟିରୁ ଚାଉଳ ଭଜା ଗଣ୍ଡାକ କାଢ଼ି ଖାଇଲା। ତାପରେ ପେଟେ ନାଳ ପାଣି ପିଇ ସବୁଦିନ ପରି ଚଢ଼େଇ ଘଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହୋ ହୋ ହୋ। ଘଡ଼ିଏ ବେଳେ ଉତ୍ତାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଖୁ କୋଳି ଖାଇ ଖାଇ ଓଠ ପୁଡ଼ା ଦି'ଟା ତାର କାଳିଆ କଟକଟ ଦିଶୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡେ କୋରୁହା ଫୁଲ। ତା ବେକରେ କାଇଁଚ ମାଳିଟା କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ବେହୁସିଆର ଭାବରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ବେକୁଟା ଦିଶୁଛି ଠିଆ ଲଙ୍ଗଳା। ଆମ୍ବ ପରା ପାରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ? କଳା ଦାନ୍ତ ଦି'ଧାଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପଚାରିଲା। ଲୋଚନା ଦେଖିଲା, ପଠାଣ ବେକି ସୁନ୍ଦରୀ। ତା ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦୋ ହୋଇ ହୋଇ ହସି ପକାଇଲା। ପଠାଣ ବେକି ଦହି ସୁଡ଼ୁଖି ସିଂଘାଣୀ ନାକି, ଛି ଛି। ଅପନି ଆଉ ସେରେନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ପକାଇଲେ। ସୁନ୍ଦରୀର ସଫା ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଲୋଚନାକୁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କହିଲା, ଆମ୍ବ ପାରିଦବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯିବି। କେତେ ଛୋପରା ହଉଛୁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରାଗିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗି କହିଲା, ତୁ ମତେ ବଦଳରେ ଦି'ଟା କୋଳି ଦବୁ ନା? ସୁନ୍ଦରୀ ଅଣ୍ଟିରେ ଜମା କୋଳି ନଥିଲା। ସବୁ ସେ ଏଇ ଭିତରେ ଖାଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ତୁଚ୍ଛା ଅଣ୍ଟିଟାକୁ ଲୋଚନା ଆଗରେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଛିଗୁଲେଇ ହୋଇ ଲୋଚନା କହିଲା, ତୁ ସବା ଖାଇକି କ'ଣ କିଛି ଅଣ୍ଟିବ କି? ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗି ବେଶି ହୋଇଗଲେ ନାକରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସେ ରାଗରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଦି'ଟା ଦବୁ ନାହିଁ ତ ହେଲା ହଉ। ଲୋଚନା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ରାଗିଗଲାଣି। ସେ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କଅଁଳେଇ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ମ ନାଇଁ, ଦଉଛି ଟିକିଏ ରହିଥା। ତୁ ରାଗିଗଲୁ କି? ସେ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଫୋପଡ଼ା ତିଆରି କଲା। ଅପନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ବତେଇ ଦେଲା, ଏଇ ସରଖେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବଟା ଦୁଉଛି ସେଇଟାକୁ ଝଡ଼େଇଲୁ ଦେଖି। ଲୋଚନା ଲାଖ ଠିକ୍ କରି ଫୋପଡ଼ା ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ଫୋପଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋପଡ଼ା ଆଣି ଲାଖ କରି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଫୋପଡ଼ା ଲାଗିଗଲା।
ଅପନି ଆଉ ସେରେନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ନାକ କାନ୍ଦୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ବି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଖିଁ କିନା ହସି ପକାଇଲା। ଲୋଚନାର ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଆହତ ପୌରୁଷ ଆଉ ଅଭିମାନ ରାଗରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ ପାଗଳାଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସବୁଆଡ଼ ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ଫୋପଡ଼ା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଆମ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେରମୂଳ ଲଗା ଗଛଟା ଆମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନ ପାରି ନିଜ ଭାରରେ ନିଜେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଳ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ତୋ ହାତରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବ ନାହିଁ। ତୋର ଜମା ନାକ ନାହିଁ। ଚାରି ଚାରି ଥର ଫୋପଡ଼ା ମାରି ଆମ୍ବଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନାଜ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଟିକିଏ ରାଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଅନେଇଲା, ମାତ୍ର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଫେର ଫୋପଡ଼ା ମାଇଲା। ଏଥର ବି ଫୋପଡ଼ା ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘମୁଣ୍ଡି ପଦେ ହାଣି ହେଲା। ଆମ ସାହି ବନର ଭାରି ନାଖ। ସେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଫୋପଡ଼ାରେ କେତେ ବେରୁ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ଏଇଟାର ନାଖ ଅଛି ନା ଫାଖ ଅଛି? ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ଚାଲୋ ଅପା ଯିବା। ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଯେବେ ଧାନ ମଚି ହୁଅନ୍ତା। ଅପନି ହସି ହସିକା ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଆଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଲା, ଭଲ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ମୁଁ ଆଜି। ସେରନ୍ତି ଅପା, ମୁଁ ଅଲାଜୁକି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? କଥାର ଧାରଟା ଚାଉଁ କିନା ଯାଇ ଲୋଚନା ଛାତିରେ ଗଳିଗଲା। ସେ ଏଥର ସତକୁ ସତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଯା ଯା, ତୋ ବନା ଖଇତା ପାଖକୁ ଯା। ସେଇ ତୋତେ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବ। କ'ଣ ପୁଣି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଇଲାଗେ ପାଟିକି? ସୁନ୍ଦରୀ ଫେରି ପଡ଼ି ଟିକିଏ ଚାହିଁଲା ତାକୁ। କଥାଟା ଭାରି ବାଧିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଚନା ସାଙ୍ଗେ କଳି କରିବାକୁ ତାର ଛାତି ପତେଇଲା ନାହିଁ ଜମା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୁଖରା ଅପନି ତା ପଟିଆ ହୋଇ ଲୋଚନାକୁ ଗରମ ଗରମ ଦି'ପଦ ଶୁଣାଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ଅରପେଇସିଆ? ହାତ କ'ଣ ହେଲାରୁ ବିଲେଇ ଚୋଟ ଚୋଟ କରି କାମୁଡ଼ୁଛି ନା? ହଉ ହଉ, ତୁ ସାହିକୁ ଚାଲ୍, ତୋ ଦିମାକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ। ରାଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ଲୋଚନାର ଦେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଆଖି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଖି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ଦେଖିଲା ପରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଛାଇ ନେଉଟାଣ ବା ସଙ୍ଗେ ପାଚଲା ଧାନ ଗୋଟେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ସେଇ ବାଟେ ଫେରି ଆଇଲା। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ବେଶି ବେଶି ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ଭାରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଦେଖେଇ ହେଲା। ନଟା ଡଗରରେ ଦିହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଦିନ ଯେତିକି ବିତି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବ୍ୟବଧାନଟା ସେତିକି ବଢ଼ିଲା ପଛକେ କମିଲା ନାହିଁ। କେତେଥର ଲୋଚନା ୟା ଭିତରେ ଭାବିଲାଣି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଡାକିବ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଁ ତାକୁ ନିୟମ କରାଇ ଦେବ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅପଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ। ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ତାର କଥା ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଛି ଛି, ଏଇ ମେଞ୍ଚିଡ଼ି ଟୋକିଟା ପାଖରେ ସେ ଫେର ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଁବ? ହେଲେ ପହିଲୁ ପହିଲୁ ଦିନେ ଦିହିଁଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରାଗିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନର ସେ ଉଷୁମ ନାହିଁ। ଦିହେଁ ଯାକ କଥାଟାକୁ ଫଇସଲା କରିନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଗ କଥା କହିବ? କିମିତିକା ବା କଥା କହିବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।
ସୁନ୍ଦରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ହସକୁଡ଼ି। ଆଜିକାଲି ଲୋଚନା ସାଥିରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ବାଁରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ସେ ଟିକିଏ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ହସିନିଏ, କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି କାନିଟାକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଓଠର ହସକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ। ସାହିରେ ବଣଭୋଜି ହେଲେ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପୂଜା ବଢ଼ିଲେ ଯେବେ ଦିହିଁଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କେବେ କେବେ ସେମାନେ କଥାଭାଷା ହୁଅନ୍ତି। କଥାଟା କହିସାରିବା ପରେ ଜଣକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧାନ କଟା ପରେ ବିଲ ଉଜୁଆଁ ହୁଏ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ଚୁଲି ଜାଳି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ଭାର ହୁଏତ ଥାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ। କଞ୍ଚା କାଠରେ ଚୁଲି ନ ଜଳିଲେ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣେଇ ସୁନ୍ଦରୀ କହେ, ନିଆନଗା କାଠଗୁଡ଼ାକ ଜରୁନାହିଁ ଜମା। କିଏ କୁଟା ଗୋଛାଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତା କି? ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋଚନା ଯାଇ 2-4 ଗୋଛା କୁଟା ଆଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗରେ ଭୁସ୍ କିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ଗଛପତ୍ରକୁ ପଚାରିଲା ପରି କହେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସୁନ୍ଦରୀର ଯଦି ପାଣି ଗରାଏ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତ ସେ ଅପନିକୁ ଲୋଚନା ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହେ, କହୁନୁ ପାଣି ଗରାଏ ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ପରା ଭାତ ଗାଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇମିତିକା ଭାବରେ ଦିନେ ନୁହଁ 2 ଦିନ ନୁହଁ ବରଷେ କଟିଗଲା। କହିବି ବୋଲି କେହି ଆଉ କାହାରିକି କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀର ନେଖାଯୋଖା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବିକଳାକୁ ଖୁସାମତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିକଳା କଥାଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବାରୁ ଲୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଦିନୁ ଲୋଚନା କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଉ ଏମିତିକା ଲୋକହସା କାମ ଜମା କରିନାହିଁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସାହି ଟୋକିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଧରୁନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦରୀ ହେରିକାଙ୍କ ଭାଲୁକୁଣୀ ଗଢ଼ା ହେଲାବେଳେ ଲୋଚନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲୋଚନା ଜାଣିଶୁଣି ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଲୁକୁଣୀ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଲୋଚନାକୁ ଚିକିଟା ମାଟି, ହରିତାଳ, ଫୁଲକଢ଼ି ଆଉ ସୁନେଲି କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତୁଟା ବରାଦ ଦେଇଥିଲା, ଲୋଚନା ଯେ ତା କରିଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ, କରି ନ ଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ହାଟରୁ କିଣି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ତା ମୁହଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ହସ ହସ ଭାବ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଜମା ନାହିଁ କହିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବେଳେ ଲୋଚନାର ମନଟା ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳି ବାଲୁକା ଉଜୁଆଁ ସାରି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ଫେରି ଆଇଲା ପରେ ଲୋଚନା ଯାଇ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ପୋଖରୀ କୂଳର ସେଇ ବରସ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସେ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଦିହୁଡ଼ି ଭସାଇଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭେଳାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ଠେଲିଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋଚନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଲୋଚନା ପାଣିରେ ଖଣ୍ଡି ପହଁରା ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ପହଁରିବାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଗଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ପୋଖରୀର ସବୁ କଇଁଫୁଲତକ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବରାଦ ଦେଇଥାଏ। କାଳେ ଆର ସାହି ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ନେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋଚନାକୁ ସେ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଶେଯରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ପଠାଇ ଦିଏ, ଆଉ ନିଜେ ବି ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଲଗି ଧରି ଯାଏ। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଳେଇ ପୋଳେଇ ହେଲା। ଆଜି ସେ ଏକା ରାହାରେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଛଡ଼ା ଫୁଲର ଭେଳା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଆଖି ଫିଚୁଳା ନ ପକାଇ। ପୋଖରୀର ନେଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା ଦିହୁଡ଼ିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗଲା ପାଳିର ଫୁଲ ଭେଳାଗୁଡ଼ା ଭାସୁଥିଲା। ଦଳ ମିଶା ତେଲିଆ ପାଣି ଉପରେ ମଲା ଦିହୁଡ଼ିର ନାଚୁଣୀ ଛାଇ। ଲୋଚନା ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା ତାର ଗଲା ଜୀବନର ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ସୂତା ପିଣ୍ଡୁଳାର ଗୋଟିଏ ହଜିଲା ଖିଅ।
କାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ଶେଷ ପାଳି। ଓଷା ଉଜୁଆଁ ହେବ। ଫୁକିଆ ତରା ଉଠି ନିଭିଲାଣି। କଣ୍ଟା ନଟିର ସାବଜା ପତର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ସେତାଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ୍ ଫରଚା ଦଉଛି। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସାନ ଭାଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଧରି ଗାଧୋଉଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଖଡ଼ୁ ମୁଠାକ ବାଲି ପକାଇ ମାଜୁ ମାଜୁ ତାର ଟିକିଏ ମଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋଚନା ସେଇ ବାଟେ ଭାଗ ଜମିକୁ ଯାଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବର ଓହଳଟାକୁ ଧରି ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଲା। ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବସି ଘଷା ମଜା ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଓଦା ଲୁଗାଟା ଜଡ଼ିଯାଇ ସେଇ ଦର ନିଭିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କେମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖରେ ବସିଛି ବୁରୁନ୍ଦା। ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଛି ଅସଂଖ୍ୟ କଇଁ। ନାଲି, ନେଳି, ଧଳା ହରେକ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଇ ସଜ ଫୁଟିଲା କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ହଲି ହଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଲୋଚନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗତ ସାଲେ ଏଇ ଦିନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଇଁଟିଏ ତୋଳି ଆଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ଫୁଲଟିକି ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀର ନାଲିଆ ଓଠ ତଳେ କେମିତି ହସର ସରୁ ନହଡ଼ି ଭାଜି ପଡ଼ି ଲୋଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦର ନିଭିଲା ଛବି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ରୂପରେଖ ଧରି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଅବା ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ରହିଲା। ପଣତଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଲମ୍ବ କରି ମୁହଁ ଉପରେ ଟାଣିଦେଲା। ଲୋଚନା ଯାଇ ବାଆଁରେଇ ଚାଆଁରେଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ଆଜି କଇଁ ଫୁଲ ନେବୁ ନାହିଁ କିରେ? କାଲି ପରା ଓଷା। ବୁରୁନ୍ଦା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ଫୁଲ କାଇଁ? ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ଫୁଲ କାଇଁ? ଲୋଚନା ପଚାରିଲା, ନବୁ? ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ହଁ ଦେ। ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ହଁ ଫୁଲ ଦେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସୁନ୍ଦରୀର ଫରମାସି ପାଇ ଲୋଚନାର ମନଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଟିକିଏ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ଓଷା କରୁଛୁ କି? ବୁରୁନ୍ଦାର ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା, କହ ମୁଁ ନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅପା ଓଷା କରିଛି ତ? କେତେ ଜାଣି ଛୋପରା ହଉଛୁ। ବୁରୁନ୍ଦା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଲୋଚନାର ଉତ୍ସାହ ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀର ବରାଦ ପାଇଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ସେ ଜମା ଆଶା କରିପାରି ନଥିଲା। ସେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ମୋତେ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ କହିଲା, କହ ତୁ ଆଗ କହିଲେ କିଏ ସିନା ପଛେ କଥା କହିବ। ବୁରୁନ୍ଦା ଶୁଆ ଚଢ଼େଇ ପରି କହିଲା, ତୁ ଆଗେ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସିନା ଆଉ କିଏ କଥା କହିବ। ଲୋଚନା ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାକୁ ନାରାଜ। ତଥାପି ଆଜି ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଲା, କଇଁ ଫୁଲଟା ଆଣିଦେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିବ ଯେ। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଲୋଚନା ମାଲକଛା ଭିଡ଼ି ପାଣିରେ ପଶିଲା। ପୋଖରୀର ଉତ୍ତର ପଟ କୂଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀଳ କଇଁ ଫୁଟିଥିଲା। ଲୋଚନା ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଏ ଗୋବର କଇଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା? ନାଲି କଇଁ ମାଗୁନୁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀର ଏହି ପରୋକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କଲା। ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେମିତି ଏକ ଅଧେ ଶୁଣା ଅଧେ ନ ଶୁଣା ପୁରୁଣା ଚଉପଦୀର ଛନ୍ଦ। ପୋଖରୀ ମଝିରେ ନାଲି କଇଁଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା।
ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ଭାବି ଭାବିକା ସେଇ ଫୁଲର କଅଁଳ ଗାଲ ଉପରେ ଜମି ରହିଥିଲା ଯେମିତି କେତେ ଦିନର ଦୁଃଖର ଛାଇ। ନେଳି ପାଣି ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ନାଲିଆ ଛାଇ ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଥିଲା। ଲୋଚନା ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଆପେ ଆପେ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ଆଉ 7-8 ପାହୁଣ୍ଡ ଗଲେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଧରିବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛାତିଏ ପାଣିକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଷି କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବେକ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ଆଉ ଦି ହାତେ ସେ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଧରିବ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁସି ହୋଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ କହିଲା, ହେଇରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ତୋ ଫୁଲ ଆଇଲାଣି। ଲୋଚନା ଏତେ ଦୂରରୁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲା। ଆଜି ବହୁ ଦିନରୁ ମେଘ କଟିଯାଇ ତା ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଛି। ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା। ଏ ଫୁଲଟିକି ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କଥା କହିବ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏକାବେଳକେ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ। ଲୋଚନା ଟୁପ୍ କିନା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ଲୋଚନାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପହଁରା ଆସେ। ସେ 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେଇ ଟିକିଏ ଆକାତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ କଇଁ ନାଡ଼କୁ ଧଇଲା। ତାପରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ସେ ସେଟାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଟାଣିଲା, 2 ଥର ଟାଣିଲା, ମାତ୍ର ଫୁଲଟା ସହଜରେ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 3 ଥର ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋଚନାର ଅଧେ ଦମ୍ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଦେହର ସବୁ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଲୋଚନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଟାଣ। ଫୁଲଟା ଉପୁଡ଼ି ଆଇଲା। ନାଲି ଟହଟହ ସୁନ୍ଦର କଇଁ ଫୁଲଟିଏ। ଲୋଚନା ଭାରି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କଇଁ ଫୁଲଟାକୁ ଧରି କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କ୍ରମେ ଅବଶ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଲୋଚନା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଯେତେ ଟାଣି ଓଟାରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେ ସେ ଦିଟା ସରୁ ସରୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଲୋଚନା ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ 2-4 ଥର ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏତିକିବେଳେ ତୁଠରେ ବସି ବୁରୁନ୍ଦାକୁ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଲୋଚନା, ଭାଇ କେମିତି ବୁଡ଼ା ପହଁରା ଦଉଛି। ଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସତକୁ ସତ 7-8 ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ସାରିଥିଲା। ତାର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋସ ବି ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ମତେ ପାଣି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଭାବିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଅବା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବିଲା, ଲୋଚନା ତାକୁ ଆଗ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫିକର କାଢ଼ି ବେଲି କରୁଛି। ଲୋଚନା ଗୋଡ଼ରେ କଇଁଦଳ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁ ଛାଟୁ କଇଁ ଫୁଲଟା ତା ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯାଇ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋଚନା ନାଇଁ। ପାଣି ଉପରେ ଖାଲି ଫୁଲଟାକୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା, ଦେଖିଲୁଣି ଲୋଚନା ଭାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, କାଳି ମୁହାଁ ଅଲକ୍ଷଣା ଟୋକା, ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ନାଗୁନାହିଁ। ସେ ପହଁରା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମଲୁ ନାହିଁ ତୁ, କାଳ ତୁଣ୍ଡିଆ। ଏତିକିରୁ ଆମ ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।